किसी नूं मुकुट मिलिया होवेगा, किसी नूं मिलदा होवेगा अपना शरीर दिखा के, पर सिर दे उत्ते दस्तार सजी है कलगीधर पातशाह जी दे लालां दा खून नीहां दे विच पवा के। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दी दस्तार दे पिछे किरदार खड़िया ते जहांगीर दी दस्तार जिहड़ी ओहदी पग है ओहदे पिछे किरदार नहीं सी। इस करके किरदार वालियां पग्गां मुकटां तो और बेकिरदारियां पग्गां तो हमेशा उच्चियां हुंदियां ने। भाई साहब कहते हैं कि नाम रोशन करना है, कि नाम रोशन करने के वास्ते केवल तो केवल एक फैशन की दुनिया या बॉलीवुड या हॉलीवुड की दुनिया ही रह गई है। ये कह के जिहड़ा है हल्लाशेरी दी कि जे तुहाडियां बच्चियां अगे वध सकदियां ने तो उन्हां नूं वधण दिओ। वो तरीका कोई भी हो सकता, किसी दी धी दा, किसी दे बच्चे दा, ते जे कोई बच्चा किसी मुकाम तक सिखां दा बच्चा जांदा है ओदी खुशी मनाउणी चाहिदी है। असीं इस गल दा विरोध करते हैं कि इस तरह के मुकाबले जिहड़े ने सिक्खी दे विच बिल्कुल भी जिहड़े ने प्रमाणित नहीं। कि साडियां बहुत सारियां जिहड़ियां बच्चियां ने पहलां ही सिक्खी तो दूर होंदियां जा रही ने ते आप जी दे इहो जे दिते हुए बयान उन्हां नूं होर हल्लाशेरी देणगे। मेरी भैन हुंदी ना, वो कहंदी मैं बन सकदी हां ते मैं कहंदा बन जा, कदे ना ना करदा। जे तुसीं अपनियां बच्चियां नूं अगे नहीं वधाउणा तो फिर ढाडणा बना दिओ सारियां नूं। ये सारियां ढड्ड सारंगियां चक्की फिरन, यही बना दिओ इन्हां नूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप जी दे रूबरू होया एक बड़े ही अहम विषय नूं लैके, क्योंकि पिछले दिनी जिहड़ा हैगा एक चंडीगढ़ की कुड़ी मोहाली की हरनाज संधू जिहड़ी कि मिस यूनीवर्स बनी और उहदे मिस यूनीवर्स बनने तो बाद बहुत सारे लोगों ने उस कुड़ी नूं वधाइयां दित्तियां, कईयां ने विरोध भी किया। हर बंदे ने जिहड़ा है आपो अपने तरीके दे नाल प्रतिक्रिया जाहिर की। निजी तौर पर कोई भी मनुख जिहड़ा हैगा वो किसी भी तरह का फैसला लैण दे वास्ते आज़ाद है। वो किसी भी फील्ड दे विच जा सकता है, किसी भी प्रोफैशन नूं अपना सकता है। उहदी निजी जिंदगी दखलअंदाजी करना किसी का हक नहीं है। पर जदों गल पंथक स्टेजां दे उत्ते चली जाए तो उत्थों जिहड़ा हैगा किसी ऐसे मुकाबले नूं या किसी ऐसे मुकाबले जितने वाले नूं प्रमोट करना जिहड़ा कि सिੱਖੀ सिद्धांतां ते पूरा ना उतरदा होवे ते फिर जिहड़ा हैगा उहदे खिलाफ आवाज़ उठनी सुभाविक है और उहदे बारे जिहड़े विचार करनी बहुत जरूरी हो जाती है। असीं गल कर रहे हैं भाई रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले की, जिन्हां ने कि पिछले दिनी परमेश्वर द्वार की स्टेज तो गुरमत प्रचार के दौरान हरनाज संधू के बारे विचार चर्चा की और उस कुड़ी नूं जिहड़ा हैगा उहदे परिवार नूं वो जिहड़ा हैगा कंपीटीशन जितण दे उत्ते वधाइयां दित्तियां। वधाइयां तक ही सीमित नहीं रही गल, जदों वधाइयां दे रहे सन ते संगत दे विचों किसी वीर ने जयकारा छड्डिया उस जित की खुशी दे विच, पहली गल। और दूसरा जिहड़ा हैगा उस तो अगे जाके भाई साहब ने बहुत सारे जिन्नी भी संगत सी, जिन्ने भी लोग उसनूं सुन रहे सी जां उस वीडियो नूं देख रहे सन, एक किस्म का उन्होंने ये कह के जिहड़ा है हल्लाशेरी दी कि जे तुहाडियां बच्चियां अगे वध सकदियां ने तो उन्हां नूं वधण दिओ। वो तरीका कोई भी हो सकता है। वो कहते भी इहदे नाल सिੱਖੀ का नाम रोशन हुंदा है, पंजाब का नाम रोशन हुंदा है, देश का नाम रोशन हुंदा है। जरूरी है कि किसी भी मुकाबले तो जदों कोई बंदा जाता है वो आपो अपने तरीके दे नाल कंपीटीशन खेडते हैं, जितते हैं, नाम रोशन होंदे ने। पर गल जदों ऐसे कंपीटीशन की आवे जिहड़ा कि सिੱਖੀ सिद्धांतां उत्ते खरा नहीं उतरदा, उहदे वास्ते निजी तौर पर कोई उन्होंने वधाई देवे उन्हां दा निजी मसला है। निजी तौर पर हरनाज संधू या उहदा परिवार कोई भी फैसला लैंदा उन्हां दा निजी मसला है। असीं हरनाज संधू दे उत्ते किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करांगे। पर जिहड़ा ये मुकाबला है सुंदरता मुकाबला और सिੱਖੀ सिद्धांत, क्योंकि विचार चर्चा स्टेज तो इस गल दी छिड़ी कि उस मुकाबले नूं दे विच जिहड़ा हैगा कुड़ियां नूं जाना चाहिए। इस करके असीं इस गल दा विरोध करते हैं कि इस तरह के मुकाबले जिहड़े ने सिੱਖੀ दे विच बिल्कुल भी जिहड़े ने प्रमाणित नहीं। कारण है क्योंकि जिहड़े सुंदरता मुकाबले होंदे ने, भावें वो मिस वर्ल्ड होवे, मिस यूनीवर्स होवे, मिस इंडिया होवे या किसी भी तरह का कोई भी जिहड़ा मुकाबला सुंदरता के वास्ते जिहड़ा फैशन की दुनिया दे विच करवाया जाता है, जिहड़ा कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਵੱਲੋਂ अपने प्रोडक्ट वेचण के वास्ते नौजवान कुड़ियां की जिहड़ी पेशकारी स्टेजां ते इस तरीके नाल कीती जांदी है, जिहदा कि तरीका
ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੇਮ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਛਹਿਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਕਾਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਗੋਲਫ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਔਰ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਲਦਾ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਖੇਲਦਾ ਮੇਰਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਡੇਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਲਦਾ ਮੈਂ 9 ਇੰਚੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੰਗੋਟ ਪਾਣਾ ਉਹ ਕਛਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਸਟਿਊਮ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ। 1 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਰਲ JS ਅਰੋੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 93,000 ਫੌਜ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸੀ। ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੇਵੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ NDP ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਚੰਦਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਦਾ ਪਲੇਅਰ,
ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਕੇ ਲੱਚਰਪੁਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਦਾਸ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢਾਡਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਢਾਡਣਾ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨੱਥਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਈ ਸੀ, ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨੱਥਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣਗੇ? ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਮੁਕਟਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਬੇਕਿਰਦਾਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਤੇ 50 ਜਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਗਭਗ 140-50 ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਢਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 20 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15-20 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2-2 ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੱਚਰਪੁਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ नहीं करनी और सिक्खी दे विच केसां दी बेअदबी नहीं की जा सकती। केसां तो बेअदबी तो बिना केसां दी बेअदबी कीते बिना बड़े सारे फील्ड ने जिहदे साडे नौजवान बच्चे बच्चियां आगे वध सकते हैं, पर वो तां वधणगे जे साडे प्रचारक साडा प्रबंधकी ढांचा और साडे माता पिता उन्हां बच्चों नूं सही तरीके दे नाल गाइडेंस देणगे कि असीं सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੇ फील्ड ने जिन्हां 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ वध सकते हैं। भावें वो IIT है, IITN है, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ IIM है, IAS है, IPS है, नीट है, मैडिकल लाइन है, इंजीनियरिंग की लाइन है, साइंटिस्टां की लाइन है। बहुत सारे फील्ड ने जिस साडे सिख बच्चे जिहड़े ने अगे वध सकते हैं, अगे वधे भी ने। विदेशों के जाके देखो बहुत सारे नौजवान जिहड़े कोई साइंटिस्ट है सिख, कोई आर्मी किसी फॉरन की आर्मी के काम कर रहा है, कोई पुलिस के काम कर रहा है। सो बहुत सारे फील्ड ने। केवल तो केवल ये कह के कि अगे वधण के वास्ते केवल मॉडलिंग का या फैशन का ही फील्ड है। इस तरीके का प्रचार स्टेजां दे उत्तों बंद होना चाहिए। मेरी बेनती है कोई भी ऐसा मुद्दा ना छेड़िया जाए जिहड़ा सिੱਖੀ सिद्धांतां दे उत्ते छिट्टे पाउण दा काम करदा होवे जां सिੱਖਾਂ दे मनां दे उत्ते ओहदी जिहड़ी हैगी ओह सੱਟ ਵੱਜਦੀ होवे, क्योंकि साडे अपने सिद्धांत ने। साडे सिद्धांत सानूं गुरु साहब ने बख्शे ने, किसी कॉरपोरेट ने नहीं बख्शे, किसी मॉडलिंग कंपनी ने नहीं, किसी हॉलीवुड बॉलीवुड या किसी फैशन की दुनिया ने नहीं बख्शे। साडे अपने सिद्धांत ने, साडा अपना स्टाइल है जिहड़ा सानूं गुरु साहब ने दिता है। असीं जिन्हां दे वारस आ, असीं उन्हां नूं ही फॉलो करना है। सो बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।